कलेज मिउजिक आरो फाइन आर्ट कलेज जेरावनिखि मन्त्रियानो बिनि जिबिनि प्रेसिडेन्टमोन बेसेबा गोबाव बे कलेजखौ बिथाङा प्रभिन्सियेलाइज खालामाखिसै बे गोरोबथानि उनाव दाख्लैबावै फाइन आर्ट कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जालांबाय आरो बिथांमोना बेसेबांबा रंजादों 21 बोसोर कुनु बेथन गैया मा गैया बिथांमोना कलेजखौ लाखिदोंमोन दिनै बे कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय बर' बिजोङा फोथांना दोननो थाखाय डाइरेक्टरेट नांगौ थांनाय बाजेट सेसनाव डाइरेक्टरेटआ जाफुंबाय बर'फोरनि थाखाय जि मोनसे काउन्सिल जादोंमोन बेबो थांनाय बाजेटआव हाबबाय मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि जि गोरोबथा बियो मोगथाङाव महर मोननो हमबाय आरो जों मिजिंथिदों थाबैनो बाखिखिनि जि दफाफोर दङ बेबो जाफुंसारगोन जेरै जोंनियाव बिटिसिआव डिसि एसपिनि जेबो खोथा रायखांनाय गैयामोन नाथाय नैबे गोरोबथायाव सोरबा एसपिआ गाज्रिबा थोंजों बड'लेण्ड सरकारा बेखौ बिनिफ्राय बोखारहरनो हानाय मोजांबा लाबोनो हानाय डिसिफोरखौ बाहायनो हानायनि गोहोआ जोंनियाव फैबाय दिनै हम पावारा गैया जानो हानाय नाथाय बेसेबांबा गोहो बेबो मोनसे जोङो मोननो हाबाय दा बेजों लोगोसे सारा इन्डियानि बर'फ्रा राव थुनलाइ हारिमु जौगाहोनायनि थाखाय माखासे जि जोंनो हाबा मावनो हानायनि गोहो नांगौ बेखौ जोङो मोननो हाबाय बड'फा सेन्टार अफ एक्सिलेन्सि मोनसे दानानै बेवहाय आसाम आरो केन्द्रीय सरकारा मोननैबो फैसा होगोन बे गोरोबथानि गेजेरजों केन्द्रीय सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फान्डिं फैनायनि मोनसे लामाया जोंनियाव गेंबाय आरो बेजों जोङो जोंनि जौगानाय हाबाफारिफोरखौ मावनो हासिगोन दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर दिनै सोरबा सोरबा बुंदों गोरोबथाया मोजां गोरोबथाया गाज्रि जोंनि बारग' आफादगिरि बारग' एमपि राज्यो लकसभानि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी जोङो बिथांखौ अरायबो सिबियो सासे बैसोगोरा मानसि खामानि मावबोनाय मानसि नाथाय बिथाङा साननैसो सिगांनिफ्राय उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ बुंबाय थादों दा बिथांखौ जोङो सोंखारिनो लुबैयाखै बिथांनि गाज्रि बाथ्रा जों बुंनो लुबैयाखै बिथांखौ जों अनो बिथांखौ मान होयो अराय सम जों बिथांखौ सिगांनि सिरियाव दोनबोदों नाथाय बिथाङासो गोनो गोथोफोरखौ खालामबोदों जाय एकर्डखौ बिथाङा खालामदोंमोन बे एकर्डआव मा दङ मा गैया जोंहा इउजि ब्रह्म बिथाङा दसे उनाव बुंगोन नाथाय दिनै जों जि एकर्डखौ खालामदों बेवहाय गंब्रै गाहाम इउनिभार्सिटि मोननो हादों साइन्स सेन्टार मोननो हादों दिनै मेडिकेल कलेजआ दिनै चिराङाव रौमारियाव गायसन जासिगोन नर्थ इस्टनि माने मोनसे नर्थ इस्ट रिजननि जेरै मेडिकेल कलेज बेवहाय मोनसे गायसन जागोन तामुलपुराव हस्पिटाल मेडिकेल कलेज आरो केन्सार हस्पिटाल गायसन जागोन गोबां जोंनि जौगालु माखासे हाबाफारिफ्रा जाफुंसिगोन दा बेखौ नुनानै सोरबा सोरबा सानदों जे जों मावनो हायाखिसै बिसोर मावबाय ओंखायनो जोंखौ जेरैखि जाया बिथांमोना मुं सुनो नागिरदों आरो बुंदों अरायनि थाखाय आलादा रायजोनि माने दाबिखौ गारनाय होननानै आलादा रायजोआ मानगोनां रायजोफोर बयनिबो बिखा बिख्लोआवसो हाबनानै दङ बेखौ गारनो होननानै रावबो गारनो हाया नाथाय सम आरो बोथोरखौ नायनानै मोनसेनि उनाव मोनसे सुक्ति खालामबोनो गोनां जादों आरो दिनैबो बे बिटिआर गोरोबथायाबो सम आरो बोथोरखौ नायनानै जोंनि हारिया जौगालांनांगौनि थाखाय जोंनि हाथियार लाग्रा सेंग्राफोरनि जेंनाफ्रा जोबनांगौनि थाखाय गावनि बिमा बिफाजों मोनसे फैनानै स्टेबल मोजां मोनसे समाज दानांगौनि थाखाय जोंनि केस कुसफोरा उइथड्र जानांगौ पुलिस मिलिटारिया बांद्राय गोबाव थायोबा थासारिया गाज्रि जायो बेफोरखौ बोखारजोबनानै मोनसे मोजां समाज दानो थाखाय बे गोरोबथाखौ जों खालामनो गोनां जादों ओंखायनो बे गोरोबथाया जोंनि हारिनि थाखायनो आं बे खोथाखौ बुंबाय नोंथांमोन बयनोबो आं बर'आव बेखिनिखौनो बुंबाय आरो दायो जों खौसे जादों बे सरकारखौ जोङो दाखांनायनि उनाव जोंनि जि आद्रा थानाय सिमांफोर हाबाफारिफोर गोरोबथाखौ मोगथां महर होनाय जोंनि केडार एनडिपिनि बिथांमोननि केडारफोरखौ रिहेबिलिटेसन खालामनाय गोबां खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनो हागोन मार्टियारफोरनो फैसा होनाय बेफोर गासैखौबो जोङो मावफुंनो हागोन दा नंखायनो सरकाराव फैनांगौ मास जाय हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड बिया जाय हाग्रामा महिलारिया बे गोरोबथाखौ मोजां मोना बे मानसियानो जुदि गाबोन पावाराव फैफिननो गोनां जायोबा बर' हारिनि थाखाय जेबो जानाय नङा दा नंखायनो दिनै बिथांमोना जोंनि उल्टां फाल्टांखौल' बुंनो हायो सोरबा हाग्रामा महिलारि होन चन्दन ब्रह्म होन बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय उल्टां फाल्टां खोथा बुंनो हायो नाथाय मावनो जेबो हाया दा बिनिखायनो दिनै जोबोद दुखुनांथाव जोङो बिथांमोनखौ मुं सुनो लुबैया बिथांमोननि गाज्रि खोथा बुंनो नागिरा जोंनिनो बिदा फंबाय होननानै नाथाय बिथांमोना जेफोर रलखौ लायो बियो जोबोद दुखुनांथाव दा बिनिखायनो नैबे समाव रायजोफोर खौसे जानानै जायफ्रा दिनै 17 बोसोर सासनाव थानानै जेबो मावनो हायाखै बे मानसिफोरखौ जोङो सासनाव दोनबाय थानायनि खुनु जुक्ति गैया जोङो बिसोरखौ सोलायनांगोन गुबुन हारियानो लोब लोब ओंखारबाय ओंखायनो बर' हारियाबो दिनै जों लोब लोब ओंखारनानै खेबसेनि थाखाय नायगोन जोङो 17 बोसोराव जिखौ मावनो हायाखै बिथांमोना जों बुंदों UPPL 5 बोसोराव मावगोन जों होननानै
मानोना जोंहा सोरबा दैदेनगिरिफोर बायदि सानथ्रोब हरथ्रोब जौ लोंनानै गामि गामि बेरायनो सम गैया रायजोनि थाखाय मावनो फैदों रायजोनि थाखाय मावगोन बे बेसेबांबा गोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै सोमावसारनाय जांख्रिखांनाय सांग्रांथि लाबोनाय सोलोंथाइ समाजखान्थिनि खामानि मावबोबाय आरो दिनै राजखान्थियाव फैनानै बेसेबांबा गोब्राब हाग्रायाव जुजिनानै फैनाय दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों जों बयबो बाहागो लानानै जों जुदि हुरागासे सम मोनसे लानानै जोङो मोजां मावोबा जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो हायिनि जेबो ओंथि गैया So the rise আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে এই চুক্তিটো হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ অঞ্চল অস্ত্ৰমুক্ত হ'ল ইয়াত শান্তি স্থাপন হ'ল আজি শান্তি স্থাপন হ'ল অস্ত্ৰমুক্ত হ'ল 30-40 বছৰে আৰ্মি পুলিচৰ জনজননী ইফালে উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা এই সমস্যাৰ মাজত ৰাইজে এটা অনিশ্চয়তাৰ ভুগি আছিলে কিন্তু আজি চুক্তিটো হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ এনডিবিৰ নেতাবিলাক মূল খুঁটিত অহাৰ পিছত আৰু কোনো ভয় কৰা নাই আজি দিনে ৰাতি আপোনালোকে ঘূৰিব পাৰে ৰাতি 12টাতো আমাৰ অঞ্চলবিলাকত আহিব পাৰে বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু কোনো ভয় কৰাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই আৰু এই কাৰণে আজি এই চুক্তিখন সবে আঁকোৱালি লৈছে অকল বিটিয়া নহয় অসমৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহে আমাক কৈছে যে এইটো ইমান ভাল এটা চুক্তি হৈছে যে এই চুক্তিটো কেনেকৈ হ'বলৈ পালে আজি আমাৰ অঞ্চলবিলাকতো এই আলোচনাটো কৰিব লাগে সেইকাৰণে মোদী ডাঙৰীয়া আহি কৈ গৈছে যে এই যে বাৰ্তা এই বাৰ্তাটো সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষই বহুত শিকিব লাগে বুলি মোদী ডাঙৰীয়াই নিজে কৈ গৈছে তো সেইকাৰণে আজি আমি সবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদ লৈ হোম মিনিষ্টাৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ যি চুক্তিটো হৈছে তেখেতসকলৰ কমিটমেণ্ট লৈ আমি আজি পৰিৱৰ্তনৰ কাম কৰিব লাগিব আৰু সেই পৰিৱৰ্তনৰ আনাৰ কাৰণে অকল বড়ো লাগিলে নহ'ব যিহেতু ইয়াত 17 বছৰে যদি বঞ্চিত হৈছে অকল বড়োই বঞ্চিত হৈছে এইটো নহয় ইয়াত ৰাজবংশী আদিবাসী আমাৰ গোৰ্খা বঙালী সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ ইয়াত বঞ্চিত হৈছে সেইকাৰণে আজি পৰিৱৰ্তনটো আনিব লাগিব ৰাইজৰ স্বাৰ্থত পৰিৱৰ্তনটো আনিব লাগিব নিজৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত এই 17 বছৰে যিটো চৰকাৰ আছিল এই চৰকাৰে অকল নিজৰ কাৰণে কাম কৰিলে ৰাইজৰ কাৰণে একো নকৰিলে আজি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ যি লেভেলত হৈছে সৰু সৰু চাকৰিবিলাকতো লাখ লাখ টকা লৈছে আজি তেখেতসকলৰ দুৰ্নীতি এনেকুৱা হৈ গৈছে যে কোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট বাকী ৰৈ যোৱা নাই সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডিচি লেভেলত কিমান কৰাপশ্যন হৈছে জব কাৰ্ড আয়োগৰ কিমান কৰাপশ্যন হৈছে আজি মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই আমাৰ দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে কোনো আঁচনি নাই খেতিয়কৰ কাৰণে কোনো আঁচনি নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কোনো আঁচনি নাই নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কোনো আঁচনি নাই দৰিদ্ৰ দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে কোনো আঁচনি নাই আৰু দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে আয়োগৰ ঘৰৰ পইচা খায় জব কাৰ্ডৰ পইচা খায় দুখীয়া মানুহৰ ওপৰতো লুণ্ঠন চলাইছে এই চৰকাৰে সেইকাৰণে আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে বহুত দেখিলে এটা বছৰ নহয় দুটা বছৰ নহয় 15টা বছৰ ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট আৰু 2টা বছৰ ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট তেখেতসকলে চলালে ইয়াত আপোনালোকে নতুনত্ব কি দেখিবলৈ পালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পইচা আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পইচা আহিছে 5,000 কোটিতকৈ অধিক টকা আহিল কিন্তু আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা আজিও বেয়া হৈ থাকিল স্কুল কলেজৰ অৱস্থা বেয়া হৈ থাকিল নিবনুৱাৰ কাৰণে একো নকৰিলে সেইকাৰণে আজি UPPL আমি কৈছোঁ যে আমি কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰটো মুক্ত কৰি সমাজক এটা নিকা চৰকাৰ আনিবলৈ আমি আহিছোঁ আপুনি ৰাইজে ওলাই আহিব লাগিব ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব আপোনালোক সকলোৱে জানে যদি আজি বড়োই পোৱা নাই ইয়াত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীও পোৱা নাই কোনোবা যদি পাইছে চবেই অলপ অলপ পাইছে পোৱা নাই যদি পোৱা নাই এই কথাবিলাক আজি স্পষ্ট কৰি লওক কোনোবা জাতি জনগোষ্ঠীৰ এজন দুজন মানুহ ধনী হ'ব পাৰে কিন্তু এই জনগোষ্ঠীৰ কাম একো নকৰিলে আজি সান্তালীসকলে কৈছে আমাৰ স্কুলত মাষ্টৰ লাগে সান্তালী স্কুলৰ মাষ্টৰ দিলে কি ক্ষতি হয় নেপালী ভাষাৰ মাষ্টৰ লাগে নেপালী ভাষাৰ মাষ্টৰ দিলে কি ক্ষতি হয় কিতাপ কেইখনমান ছপাই দিলে কি লছ হয় এই কথাবিলাক আজি আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব ৰাজবংশী ভাইসকলৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাও আছে সৰু সৰু সমস্যা আছে ডাঙৰ সমস্যা সমাধান কৰা নাই সৰু সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি দিয়ক এইবিলাক কাম কিয় কৰা নাই আজি BTC অফিচখন ইমান দুৰ্নীতি ইয়াত যাই পেলাই কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু এই বছৰত এবাৰ কাউন্সিল বহে 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে 40টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে 40টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাউন্সিল বছৰত 1 ঘণ্টা বহি পেলাই তেখেতসকলে পলিচি লয় ইয়াত কি ভাল পলিচি আহিব এজন LP স্কুলৰ মাষ্টাৰো কষ্ট কৰিব লগা হয় নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়াবৰ কাৰণে ঘৰখনৰ চলাবৰ কাৰণে ঘৰৰ মানুহবিলাকে ঘৰ
ঘণ্টা ঘণ্টা আলোচনা করে আমার ঘর কেনেকে চলিব, কিন্তু 32 লাখ জনসাধারণ থাকা এই বিটিসি সরকারখনে 1 ঘণ্টা কথা পাতি 40টা ডিপার্টমেন্টৰ পলিচি লয়, যার কারণে নতুনত্ব একো নাই। আজি খেতি পথাৰত দুবাৰকৈ খেতি কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা নাই। স্কুল কলেজৰ অৱস্থা ভাল নহয়, কন্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ দিছে ৰেগুলাৰ নকৰে। এই মানে সৰু সৰু চাকৰিটো লাখ লাখ পইচা লয়। আৰু কি কৰিছে এই যে প্ৰশাসনটো এনেকুৱা লেভেলত লৈ গৈছে, আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰে নিজে প্ৰেছাৰ মেচিনত বহি পেলাই ফাইল সহি কৰে, ক'ৰবাত মানে শিলিগুৰিত যাই ফাইল সহি কৰে, আলোচনা বিলোচনা বিলাক বোলে শিলিগুৰিতে যাই কৰে, ৰাইজৰ কাৰণে একো নাই। সেইকাৰণে আমি কৈছো এই মানে UPPL সরকার আর পিছত রাইজে আর বিটিসি অফিসরলৈকে যাব নালাগে, নিজৰ ঘৰতে কম্পিউটার ইন্টারনেট নিজৰ গাঁৱতে বহাই দিয়া হ'ব। কিবা যদি অভাৱ অভিযোগ আছে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে জনাব পাৰিব, কোনো পইচা খৰচ কৰিব লগা দৰকাৰ নাই। সেলফ হেল্প গ্ৰুপ বিলাকক 5000 ইলেকশন আহিলে 5000 টকা দিয়ে বোলে, 5000 টকা কেনেকে আগবাঢ়ি যাব? কমসে কম 1 লাখ টকা দিয়ক, 75000 টকা দিয়ক। মই রাজনীতির মানুষ নাছিলো, কিন্তু রাজনীতির আহাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাক চালো, আৰু আমি যেটো দেখিবলৈ পালো, আমি যদি কাম কৰো এটা সেলফ হেল্প গ্ৰুপক আমি 75000 কৰি টকা দিব পাৰো। সেইকাৰণে আমি এসুৰেন্স কৰিছো UPPL চৰকাৰ আহাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো সেলফ হেল্প গ্ৰুপক আমি 75000 টকা দিম, যাতে তেখেতসকলে বুৱা কাটাই হওক যিয়ে হওক কিবা এটা কাম কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে, বহুত কাম কৰিব পাৰে, বহুত কাম কৰিব পাৰে আমাৰ মহিলাসকলে। কিন্তু সেই কাম কৰাৰ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে কৰি দিয়া নাই। আজি মানে মুৰ্গী পালন, হাঁহ কুকুৰা পালন, বুৱা কাটা, মোনা বনোৱা, বিভিন্ন আজি আচাৰ বনোৱা বিভিন্ন কাম আছে, নিজৰ ঘৰত বহি কৰিব পাৰে। পুৰুষসকলৰ কাৰণে বহুত কাম দিব পাৰে, কিন্তু তেখেতসকলে এই কামবিলাক নিদিয়ে, যাৰ কাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। সেইকাৰণে আমি কৈছো চৰকাৰ ৰাইজৰ আছিল, কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হৈ গৈছে। সেইকাৰণে এই চৰকাৰ জিকি যোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো মানে সমষ্টিত আমাৰ অকল EM নাথাকিব, এই সময় উন্নয়ন কমিটি হ'ব, য'ত পুৰুষ মহিলা সকলো থাকিব, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ থাকিব। আৰু এই বছৰৰ উন্নয়নৰ কি কাম কৰিব, জানুৱাৰী মাহত মিটিং বহি আমাৰ ৰাইজে ডিসিশন ল'ব, আমাক কি উন্নয়ন লাগে আৰু নালাগে। কোনো EM পিছত পৰিব লগা নাই। সেইকাৰণে ৰাইজ মই দীঘলীয়া ক'ব বিচৰা নাই, পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰ আহিছে। যিহেতু ভুল কৰিছে মানুহে ভাল কৰাটো বিচাৰিছে, যিহেতু কৰাপশ্যন কৰিছে মানুহবিলাক কৰাপশ্যন ফ্ৰী বিচাৰিছে, যিহেতু শাসনত ভাল শাসন দিয়া নাই ৰাইজে ভাল শাসন বিচাৰিছে, ভাল নেতৃত্ব যিহেতু দিব পৰা নাই ৰাইজে ভাল নেতৃত্ব বিচাৰিছে। আৰু পৰিৱৰ্তন বিচৰাটো কোনো ভুল নহয়, যদি পৰিৱৰ্তন বিচাৰে ই আগুৱাই যাব পাৰে। সেইকাৰণে মই পদক্ষেপত আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো। আপোনালোকে আজিৰ পৰাই লাগি যাওক। ইয়াত যোৱাবাৰ 4জন MCLA জিকিল আমাৰ, এইবাৰ আমাৰ 6জন MCLA জিকি আছে এই মানে চিৰাঙত। আৰু এই ইলেকশ্যনৰ পিছত চিৰাং জিলাত আৰু BPF নীল হৈ যাব, BPF বিচাৰি নাপাব, কাৰণ তেখেতসকলে ৰাইজৰ কাম কৰা নাই। ৰাইজে কাম কৰিলেতো BPFকে ভোট দি থাকিল ৰাইজে, যিহেতু ৰাইজৰ কাম কৰা নাই। আৰু 4জন যোৱাবাৰ জিকিল, এইবাৰ 6জন জিকাৰ পিছত আৰু ইয়াত BPF বুলি একো নাথাকিব। গতিকে আপোনালোকে ভাল কাম এটা কৰিবলৈ গৈ আছে, দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ দূৰ কৰা মানে BPF মানে ইয়াৰ পৰা দূৰ কৰা। এই কামখিনি আপোনালোকে কৰক, আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে আমি দায়িত্ব লৈছো। যি উন্নয়ন কৰিব লাগে আপোনালোকৰ আলোচনা কৰি আমি উন্নয়নৰ কাম কৰিম। এইখিনিকে ধন্যবাদ জনালো, বৈনিশিমে সাবাইকৰ বাউবাই। আৰু আজি যিসকল আমাৰ নেতৃবৃন্দ UPPLত জইন কৰিব, মই তেখেতসকলক মই হাৰ্দিক শুভকামনা জনাইছো, আৰু আন্তৰিকতাৰে মই তেখেতসকলক অভিনন্দন জনাইছো আৰু আদৰি লৈছো। অনাগত দিনত আমি সবে মিলি পেলাই আমাৰ UPPL দলটো শক্তিশালী কৰাৰ লগতে কাম কৰি আগবাঢ়ি যাম। যোৱাবেলি আমাৰ উষাগুৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই এই দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি হিচাপে এটা নীতি আদৰ্শ লৈ পেলাই কোনো এটা শক্তিৰ লগত আপোচ নকৰি পেলাই আগবাঢ়ি আহিল। এটা বিকল্প লাগে। আজি বিটিআৰ অঞ্চলত বিকল্প ৰাজনীতি হ'লে আৰু বেলেগ একো নাই, UPPL একমাত্ৰ বিকল্প। আৰু সেইকাৰণে আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগিব। যোৱাবেলি বহুত সংঘাত হৈছিলে, বহুত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আহিছিলে, আমাৰ মাজেৰে ধুমুহা আহিছিলে, কিন্তু তেখেতে এটা ষ্টেণ্ড দি পেলাই এটা আদৰ্শগত ৰাজনীতি কৰিব লাগে বুলি আজি আগবাঢ়ি আহি আৰু UPPL দলক ইমান শক্তিশালী ৰূপত তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। আৰু আজি আমাক চুক্তি কৰাৰ পিছত আমাক সবকো তেখেতে আগুৱালি লৈ পেলাই নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আমাক সুযোগ দিছে। এই হিচাপে আমি দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহিছো। গতিকে পৰিৱৰ্তন নিশ্চয় হ'ব, এইকাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি সকলো মিলি আগবাঢ়ি যাম। যোৱাকালি ক'ৰবাত আমাৰ এই অফিচবিলাক অলপ জ্বলাইছে, কোনোবা ভাবিছে চাগে অফিচ জ্বলালে হ'ব, আৰু অফিচ জ্বলালে একো কৰিব নোৱাৰে। আৰু 4 তাৰিখত মানে ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দিবলৈ ৰাইজে অলপ সাজু হৈ লৈছে, অফিচ জ্বলালে একো লাভ নাই।
অফিস নকৰিলে হ'ব যোৱাকালি কোকৰাঝাৰত মোৰ বন্ধু এজনে সুধিছে যিমান ইলেক্ট্ৰিক পোষ্ট ওয়াল আছে সব বিপিএফ লিখি শেষ কৰি দিছে মই কৈছো সব লিখি শেষ কৰি দিয়ক আমি এটা ওয়ালত UPPL নিলিখো ৰাইজে যেতিয়া ভোট দিব নিজৰ হাতে দি দিব ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টৰ বিপিএফ যাই পেলাই ভোট নিদিয়ে ওয়ালত লিখা বিপিএফ যাই ভোট নিদিয়ে ৰাইজেহে ভোট দিব গতিকে ওয়াল ইহঁতে লিখক আমি এৰি দিছো ৰাইজে ওলাই আহিলে হ'ল ধন্যবাদ নমস্কাৰ